안녕하세요 여러분. 얼마 전 버진 갤럭틱의 첫 민간 우주여행 성공 소식 들으셨죠? 버진 그룹의 회장인 리처드 브랜슨 회장이 70이 넘은 고령에도 불구하고 직접 탑승하며 어려서부터 꿈꿔오던 우주여행을 실현했습니다. 정말 대단하고 부럽단 말밖에 안 나오는 경이로운 장면이었습니다. 살아생전 우주여행 한번 해보려면 비싼 티켓을 구입할 수 있게 돈 많이 벌어야겠네요. 그럼 돈 벌기 위해서 이번에 우주여행을 성공한 버진 갤럭틱의 주식인 SPC를 사야 하는지, 다른 경쟁자들은 누가 있는지, 우주여행은 어떻게 이루어지는지 오늘 영상을 통해 알아보도록 하겠습니다. 그럼 우선 다같이 우주여행을 간접 체험해 보도록 하겠습니다. 우선 이렇게 쿨하게 손을 흔들어주고 다같이 사진 한번 찍고 저 조그만 구멍으로 우주선에 탑승을 합니다. 우주선 조종은 탑승객 4명에 2명의 조종사가 조종을 하게 됩니다. 그럼 다같이 출발을 해보도록 하겠습니다. Gracefully ascends to the launch altitude of around 50,000 feet. The pilots activate the launch and set spaceship free. Within seconds, the rocket motor ignites as the vehicle starts its rapid ascent toward the stars. During this odd through indigo, and then to the iconic inky black as they soar into space. The motor shuts down, with the booms moving upward to a 60-degree position as our pilots put the vehicle into an elegant backflip. This points the windows straight back towards Earth. It's a spacious, three-dimensional playground as passengers experience space firsthand, helmet-free. Re-entry into the Earth's atmosphere, utilizing the second design innovation of Virgin Galactic's space system, the Feather. Across the entire underside of the spaceship and aerodynamically enabling it to reorient down and starts to travel through the thicker parts of the Earth's atmosphere where a winged vehicle is advantageous for maneuverability. The booms come back down from their feather position and the spaceship gently glides back, thrilling yet comfortable ride for those on board and landing on the same runway it took off from. 이 여행을 짧게 요약하면 우주선이 모선에 달려서 이륙한 후 모선과 분리되고 그 다음 마하 3의 엄청난 속도로 수직 상승하며 우주에 들어가고 거기서 4분간 무중력 우주여행 후 지구에 재진입, 무동력 글라이딩으로 착륙하게 됩니다. At Spaceport America, let's watch this go. We have liftoff of the VSS Unity on the Mothership Eve from Spaceport America in New Mexico. 10 seconds. 5, 3, 2, 1. Release, release, release. Clean release. Ignition. Good rocket motor burn. There's Mach 1 trimming now. "30 seconds, Mach 2. Everything's looking really good and stable. 50 seconds, approaching Mach 3. There's Mach 3. And 60 seconds, and that is a full duration burn, folks. We are headed to space. The pilots are now unlocking the feather. 날개가 접히고 나면 4분간 무중력을 체험하며 우주를 구경하게 되는데요. 70이 넘은 고령에도 불구하고 아이처럼 신나 앉는 브랜슨 회장의 모습이 인상 깊네요. Now, as the feather comes down, the nose of Spaceship is going to drop. So at this point, Spaceship Unity is a glider. So it's all about balancing her potential and kinetic energy. So if the pilots want to go faster, they point the nose down. And if they want to go slower, they bring the nose up. All right, we have 3 landing gear down and locked. Main gear touchdown. And we're going to hold it just like this for a minute before bringing the nose down. And the nose is coming down now. Nose gear touchdown. And there is full stop.
네, 그럼 이렇게 멋지게 우주여행을 성공했는데 버진 갤럭틱의 주가는 어떻게 되었을까요? 네, 역시 주식은 소문에 사서 뉴스에 팔라는 말대로 우주여행 전에 이미 기대감의 주가는 15달러에서 60달러 근처까지 가며 거의 4배가 뛰었고 정작 우주여행을 성공한 뒤론 30달러까지 반토막이 나버렸네요. 이렇게 떨어진 요인 중에 하나는 우주여행 성공 후 버진 갤럭틱에서 500밀리언 달러의 자금을 더 끌어오기 위해 일반주를 더 발행, 즉 유상증자를 한다는 뉴스를 내보내서입니다. 그럼 다음은 현재 버진 갤럭틱의 실적 상황을 알아보겠는데요. 보시다시피 딱히 볼 것도 없는 상황입니다. 당연히 아직까지 매출은 없고 개발비로 주구장창 적자만 나고 있는 상황이고 시장의 기대치엔 당연히 못 미치는 수준이죠. 즉 지금까지의 모든 투자는 순전히 이 기업의 미래에 대한 기대감으로 이루어진 거라 말할 수 있겠습니다. 그래도 이번 우주여행 성공으로 좋은 결과물이 나와줘서 다행이네요. 그럼 버진 갤럭틱 외에 이런 우주여행을 개발 중인 경쟁사들은 어떤 기업들이 있을까요? 우선 비행기 만드는 기업인 보잉이 눈에 띄고 시에라 네바다, 노스롭 같은 방산업체들, 그리고 요즘 제일 관심을 끌고 있는 테슬라 일론 머스크의 스페이스X와 아마존 제프 베조스의 블루 오리진이 있습니다. 많은 사람들이 향후 우주여행 사업은 이 세 기업의 삼국지가 될 거라 예상하고 있는데요. 우선 이 세 기업의 우주여행 구상도를 살펴보면 버진 갤럭틱은 영상에서 보신 것처럼 위성과 지구 사이에 궤도 안팎에서 4분간 무중력을 체험할 수 있는 우주여행이고 블루 오리진도 버진 갤럭틱과 같은 지구 궤도 안팎에 버진 갤럭틱보단 조금 더 멀리 날아가서 약 11분간 무중력 우주여행을 하는 계획입니다. 반면에 스페이스X는 아예 위성보다도 더 멀리 지구 궤도 밖으로 날아가는 장거리 우주여행을 계획하고 있습니다. 이렇게 스페이스X는 아예 달까지 한 바퀴 돌고 오는 엄청난 장거리 우주여행을 계획하고 있고요. 블루 오리진은 버진 갤럭틱과 비슷하지만 글라이더 대신 로켓을 타고 올라간 뒤 캡슐로 분리돼서 약 11분간 우주여행을 한 뒤 다시 지구로 낙하산을 타고 내려오는 여행을 계획 중입니다. 그리고 영상을 올리는 바로 오늘 아침 베조스 회장이 우주여행을 하였는데요. 동생 베조스랑 82세로 최고령 베테랑 파일럿 월리 펑크 그리고 18세 최연소로 우주에 나가는 백만장자 올리버 데이먼이 이 역사적인 여행에 동승했습니다. 로켓의 꼭대기에 이렇게 생긴 캡슐을 타고 우주로 날아갔고요. 캡슐 내부는 이렇게 생겼다고 합니다. 로켓은 이렇게 엄청난 불을 뿜으며 힘차게 하늘로 날아올랐고 그 모습은 보기만 해도 가슴이 뻥 뚫리는 아주 시원시원한 모습이었네요. 쭉쭉쭉 잘 올라가 우주에 도달 후 로켓 본체는 캡슐과 분리되어 이렇게 멋진 모습으로 다시 지구로 귀환했고 캡슐은 우주여행을 했다고는 하는데 그 모습은 전송되지 않아서 보지를 못했네요. 그리고 11분짜리 여행이라고 했는데 실제로는 11분의 반도 안 됐던 것 같았습니다. 어쨌든 우주여행 후 낙하산을 타고 다시 지구로 안전하게 낙하였고 탑승자 모두 건강하게 다시 지구로 돌아와 기쁨을 모두와 나눴습니다. 당연히 여행 거리에 비례해서 우주선의 크기와 용량에서도 큰 차이가 나죠. 그럼 이 세 기업들의 우주여행 가격을 비교해 보도록 하겠습니다. 우선 버진 갤럭틱은 이번에 성공한 그런 4분간의 우주여행은 1인당 25만 달러입니다. 장거리 우주여행으로 우주 정거장까지도 다녀오는 스페이스X의 우주여행은 1인당 55밀리언 5,500만 달러라는 엄청난 금액이 든다고 합니다. 이건 진짜 빌리어너들만 할 수 있는 여행일 듯 하네요. 블루 오리진은 버진 갤럭틱과 비슷한 수준의 여행임에도 불구하고 1인당 티켓 가격이 무려 28밀리언 2,800만 달러라고 합니다. 아무리 4분보다 긴 11분의 무중력 체험이라지만 이건 정말 말도 안 되게 비싸네요. 이러면 경쟁력이 없어 보이네요. 스페이스X의 우주여행은 장거리 여행이다 보니 가져갈 것도 많고 우주정거장에 머무는 것만 해도 하루에 무려 680만 달러나 들고 1인당 하루에 들어가는 음식 가격만 2,000달러, 옷까지도 하루에 1,500달러나 드는 엄청나게 비싼 여행이네요. 티켓 가격이 비싼 이유가 다 있었네요. 블루 오리진은 앞서 말씀드린 대로 11분짜리 무중력 우주여행이고 여행 전 훈련 외엔 딱히 더 필요한 것도 없는데 28밀리언 2,800만 달러라니 정말 말도 안 되게 비싼 가격이네요. 그나마 이번에 성공한 버진 갤럭틱의 우주여행이 25만 달러로 매우 저렴하고 이미 58개국에서 600여 명이 예매를 하였다고 하니 현재로선 가장 현실적인 우주여행이 아닐까 싶습니다. 네, 오늘은 얼마 전 많은 이들의 가슴을 벅차게 만든 버진 갤럭틱의 우주여행에 대해서 다뤄봤는데요.
4분간의 짧은 무중력 체험 중 버진그룹의 회장이 말한 어렸을 적 꿈꿔온 우주여행이 현실이 되니 믿기지 않고 정말 기쁘다란 말이 가슴에 와닿네요. 저도 어려서 영화 Explorers를 보고선 이 그림에 있는 이런 우주선을 타고 우주여행을 하는 상상을 하곤 했는데요. 저도 나중에 꼭 한번 우주여행을 해보고 싶다는 생각이 강하게 들었습니다. 아무쪼록 오늘 영상이 여러분의 우주여행 자금을 마련하는데 도움이 되었으면 좋겠고 우리 모두 성공적인 투자로 우주여행을 할 수 있길 기대해봅니다. 오늘도 시청해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.